Good morning all. So yesterday we learned about the output module and internal circuitry of the output module. So in internal circuitry we use either triac in case of AC output module or we use the transistor. But if we want to connect the load to the output module which have larger rating, means for example if you want to run the motor of 10 HP, so we directly not connect that motor to the output to the PLC. We will use some device which can increase the current rating of, because see, in case of output module we are using the transistor. Let us look back the circuit of triac in which we connected the lamp. So this lamp, the current rating of this lamp is milliampere or maximum ampere. So that 1 ampere or milliampere current can sustain by the triac. In case of DC 12.10 figure, DC power transistor is there. So that power transistor can sustain maximum 1 ampere to ampere. But if I want to connect the motor of rating 10 HP, 20 HP or 100 HP or 500 HP, what it may be, and I want to run on PLC, so I will not never connect that motor directly to the PLC. But as we know, the rating of output module is limited, 1 ampere or 2 ampere maximum. So if I want to increase the rating of your output module, then what we will need? We will use some relay, and that is called interposing relay. So that is nothing but what? Simple. This is not anything different. This is nothing but just energize the contactor फ्रॉम द आउटपुट. म्हणजे आपण काय करणार की आउटपुटला काय करणार, मी तुम्हाला सांगितलं की आउटपुटला आपण आउटपुट डिव्हाइसेस कनेक्ट करतो, जसं मोटर आहे, लॅम्प आहे, हीटर आहे. पण हे मोटर, लॅम्प, हीटर विल नॉट डायरेक्टली कनेक्ट टू दी आउटपुट मॉड्यूल. याच्यामध्ये एक डिव्हाइस असेल अँड दॅट इज नथिंग बट द मॅग्नेटिक स्विच, दॅट इज कॉल्ड कॉन्टॅक्टर. सो आउटपुट मॉड्यूलवरनं आपण काय करणार, कॉन्टॅक्टर ऑन करणार, लक्ष द्या. अँड देन कॉन्टॅक्टरचे जे कॉन्टॅक्ट्स आहेत त्याचं रेटिंग, पॉवर कॉन्टॅक्टचं रेटिंग वी कॅन रन एनी HP मोटर्स, डिपेंड्स ऑन दी रेटिंग ऑफ पॉवर रेटिंग ऑफ दी कॉन्टॅक्टर. कारण कॉन्टॅक्टरमध्ये ऑक्झिलरी कॉन्टॅक्ट्स आहे आणि पॉवर कॉन्टॅक्ट्स आहे. तर पॉवर कॉन्टॅक्ट्समधून जो करंट फ्लो होतो आहे त्याच्याशी PLCच्या करंटचा काय, आउटपुट मॉड्यूलचा देर इज नो रिलेशन. सो वी कॅन इन्क्रीज दी रेटिंग ऑफ दी आउटपुट मॉड्यूल by using interposing relay, and that interposing relay is nothing but your contactor or any relay which can be used to increase the current rating. So that is nothing but the rating of output modules. So if simple question asks how to increase the rating of output module, or write any brief note about the rating of output module in case of PLC. So figure number 12.11, interposing relay or in case of PLC, how it is connected. तर बघा इथे दिलेलं आहे की आउटपुट दिले तुमचे या सर्किटमध्ये 12.11, पेज नंबर 301, रेटिंग ऑफ आउटपुट मॉड्यूल. सो आउटपुट मॉड्यूल्स हॅव लिमिटेड करंट रेटिंग बिकॉज वी आर युझिंग ट्रान्झिस्टर और ट्रायक. Thus when larger loads are to be energized, a interposing relay, that is our contactor, is used, which is standard control relay having small inrush and continuous current value. The contacts of the control relay are generally rated at 10 ampere. आता इथे दिले 10 ampere, मे बी डिपेंड्स ऑन 16 ampere. आपण कॉन्टॅक्टर LCD 123 वापरला, 53 वापरला, सो कॉन्टॅक्टरचं रेटिंग वी कॅन इन्क्रीज. The contacts of the relay are used to energize the larger size contactor used for motor starter or heating loads. आणि मग त्या रिलेवरनं तुम्ही आणखी मोठा कॉन्टॅक्टर ऑन करायचा असेल, वी कॅन स्विच ऑन दी कॉन्टॅक्टर्स अँड इन दिस वे वी कॅन इन्क्रीज दी रेटिंग. अँड द कनेक्शन फॉर एनर्जायझिंग अ लार्ज मोटर युझिंग इंटरपोजिंग रिले शोन. आता बघा इथे दाखवलं कनेक्शन डायग्राममध्ये की आपण हा इंटरपोजिंग रिले वापरला आणि म्हणजे कॉन्टॅक्टर वापरला, आणि या कॉन्टॅक्टरच्या कॉन्टॅक्टमधून मग तुमची मोटर साईज, देसा इज 4 कॉन्टॅक्टर, त्या मोटरचा कॉन्टॅक्टर परत ऑन केला आणि त्याच्यामध्ये एक ओव्हरलोड कॉन्टॅक्ट आहे. तर इथे तुम्ही एक छोटा रिले वापरा, ग्लास रिले वापरू शकता तुम्ही 10 अँपिअरचा. त्याच्यावरून तुम्ही परत कॉन्टॅक्टर ऑन करा. म्हणजे 2 टेक्निक आहे. एक तर तुम्ही PLCवरून डायरेक्ट कॉन्टॅक्टर ऑन करू शकता जर तुमच्या कॉन्टॅक्टरच्या कॉईलचं करंट रेटिंग हे लेस दॅन 1 अँपिअर 2 अँपिअर मिली अँपिअर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण जे कॉन्टॅक्टर वापरले बघा आपल्या सर्किटमध्ये, तर ते कॉन्टॅक्टर तुम्ही PLCवरून डायरेक्ट ऑन करू शकता. पण समजा कॉन्टॅक्टर मोठे असतील तर त्या केसमध्ये मग त्याचा करंट जास्त असतो. मग त्या केसमध्ये इथे आपण आणखी एक रिले वापरतो छोटा, ज्याचं करंट रेटिंग खूप स्मॉल आहे.
आणि मग त्याच्या कॉन्टॅक्टवरून आपण कॉन्टॅक्टर ऑन करतो आणि मग कॉन्टॅक्टरवरून मोटर ऑन करतो. सो दिस इज अनदर टेक्निक की ज्या केसमध्ये तुम्हाला खूप जास्त लोड आहे, समजा 100 HP मोटर आहे, मग 100 HP मोटरसाठी तुम्हाला जो कॉन्टॅक्टर लागेल त्याचा करंट रेटिंग, पॉवर कॉन्टॅक्टरचा करंट रेटिंग म्हणजे त्या मॅग्नेटिक स्विचला खूप जास्त पॉवर लागेल ना ऑन करण्यासाठी, मग त्याच्या कॉइलचा करंट पण जास्त असेल, मग तो पण करंट PLCच्या आउटपुट मॉड्यूलला जास्त होतो. सो इन दॅट केस वी विल यूज अ इंटरपोजिंग रिले, एक छोटासा रिले वापरू आपण, ग्लास रिले म्हणा किंवा कुठलाही कॉन्टॅक्टर म्हणा, आणि त्या कॉन्टॅक्टरमधून आपण त्या मोटरचा मोठा कॉन्टॅक्टर ऑन करू, म्हणजे फक्त त्या कॉन्टॅक्टरच्या कॉइलचा करंटच त्यातून फ्लो होईल आणि मग नंतर त्याच्यावरनं तुमची मोटर ऑन होईल. सो दिस इज द कनेक्शन डायग्राम दिलेली आहे बघा. ह्या तुमचा L आणि L1 आणि L2 म्हणजे फेज आणि न्यूट्रल दिले 2 लाईन, आणि या फेज कॉमन दिला तुमच्या आउटपुट मॉड्यूलला, आणि मग हा आउटपुट मॉड्यूलने 1 नंबरमधून आउटपुट दिलं. PLCचे आपण बघितलं इनपुट आउटपुट कसं काम करतं. मग आउटपुटला 1 नंबरला आउटपुट आलं की पहिले तुमचा काय ऑन होईल, रिले ऑन होईल, आणि ह्या रिलेच्या एनोमधून मग तुमच्या ह्या साईज 4 कॉन्टॅक्टर बघा, मोटरचा कॉन्टॅक्टर ऑन होईल, आणि मग मोटरचा कॉन्टॅक्टर ऑन झालं की मग मोटर ऑन होईल. सो यू कॅन इन्क्रीज दी आउटपुट rating of output module by using this interposing relay. So this is about the simple concept how to increase the rating of output module. Okay, so this is about the rating of output module.